지난 3월 서울 남산의 한 카페. 최근 새 작품을 준비하는 영화 감독 정식 씨가 고대했던 만남이 있었다. 항상 한 얘기는 천재다. 언제나 천재다. 대본만 보고도 원하는 음악을 만들어주는 천재라는 별명을 가진 한국인 음악가. 근데 생각보다 이렇게 젊으실 줄 몰랐어요. 일단 그 사실도 놀랍고. 그런데 이 젊은 음악가가 천재라고 불리우는 이유가 무엇일까? 첫 번째로 청력, 그리고 연주 실력, 그것도 또한 타의 추종을 불허하고 음악가들이 가졌으면 하는 모든 부분을 다 가진 것 같아요. 젊은 천재 음악가로 인정을 받으며 미국과 한국의 실용음악계에서 주목을 받고 있는 그는 올 31살의 시각장애인 김치국 씨다. 맑고 푸른 찰스강을 따라 보스턴에도 봄이 왔다. 미국을 대표하는 청교도 도시이자 교육 도시로도 이름이 높은 보스턴. 이 도시 한가운데 김치국 씨가 살고 있다. 3살 박이 안내견 페이지를 데리고 오늘도 아침 일찍 집을 나섰다. 귀에 익숙한 도심의 사인을 들으며 혼자서도 너끈히 다니던 길. 요즘은 신출내기 안내견 페이지가 길을 익히는 중이다. 일주일에 이틀 김치국 씨가 모습을 나타내는 이곳은 세계적인 명문대학 버클리 음대다. 실용음악계의 명문 버클리. 오랜 전통과 탁월한 교육 시스템으로 오늘날 세계 대중음악계를 이끌고 있는 수많은 음악인을 배출한 대중음악계의 요람이다. 최근 국내에는 강남 스타일을 히트시킨 가수 싸이가 다녔던 대학으로 더 잘 알려져 있지만 버클리 음대에는 끼 많고 재능 넘치는 음악 영재들이 자신의 꿈을 이루기 위해 전 세계에서 몰려든다. 김치국 씨가 들어선 곳은 컴퓨터로 가득한 작은 방. 김치국 씨는 앞이 훤히 보이는 사람처럼 익숙한 손놀림이다. 이게 점자 뽑은 거. 앞이 보이지 않는 그에겐 사실 전기불도 필요 없다. 수업할 때는 불 끄고 그냥 할 때도 있어요. 다들 안 보이는 시각장애자들이라서 뭐 특별히 에너지 소모 아끼는 차에 3년 전 버클리 음대에 입학한 노에 소카. 그도 시각장애인이다. My flight is at 5. 이탈리아 출신의 음악 신동인 노에가 고향을 떠나 멀리 버클리까지 유학을 올 수 있었던 건 김치국 씨 수업이 있었기 때문이다. 노에는 3년째 그의 수업을 듣고 있다. I want some more like drum hits or something that mark the ending.
밝은 에너지가 넘치는 노예의 작품을 살리기 위해 악기 하나까지도 세심하게 조언하는 김치국 교수. That's fine. Let's give a little bit more attack, kick or something. Something for kick. 프로 수준의 음악이 될 때까지 그의 조언은 멈추지 않는다. 이 강의실에선 장애인이라고 봐주는 법이 없다. Okay, good. All right, so let's working on. I think he's a great person and he has a lot of knowledge. So he can help you, with many things, with all your needs that you have. Easy to work with, I think we have a very good relationship and that's why I've kept doing it for the last 3 years or so. I have fun working with him, as a student, so definitely positive. 수업은 단순히 말로 조언을 하는 데서 그치지 않는다. 그 자리에서 능숙하게 녹음 준비를 하고 Okay, keep playing the harmonica. 자신이 조언한 대로 연주하고 녹음을 해서 곡이 어떻게 달라지는지 직접 알게 한다. Yeah, guitar. 김치국 교수의 수업을 통해 자신의 재능을 꽃피울 뿐만 아니라 프로 시장에서 경쟁할 수 있는 수준 높은 작품으로 완성시켜 간다. 1, 2, 3, 시각 장애인에게 연주, 작곡, 제작 기술의 전 과정을 가르칠 수 있는 최초의 음악가. 그것이 바로 그가 29살의 젊은 나이로 버클리 음대의 교수가 된 이유다. 아이들이 해내는 거. 학생들이 제 수업을 통해서 가지고 오는 프로젝트들 혼자 다 해가지고 이렇게 딱 가져오면 그거 들을 때가 가장 흐뭇하죠. 그가 버클리 음대를 거쳐 뉴욕 대학교에서 대학원을 졸업했을 무렵 다시 버클리 음대로 부른 사람이 있었다. Good. Good to see you. 그 사람은 바로 버클리 음대 로저 브라운 총장이다. Very good. Good. Awesome. Good. How's the snow treating you? 브라운 총장이 김치국이라는 이름을 처음 들은 건 3년 전. She's getting there. From 9 to 5. Is she learning any music? 당시 버클리 음대 교수들은 시각장애인 학생을 가르치는데 큰 어려움을 겪고 있었다. We discovered that one of the blind students who had gone to Berkeley is a young man named Chi Kim from Korea. He had been a contemporary writing and production major as well as a songwriting major, dual major, very difficult to do at Berkeley. And contemporary writing and production is very technology based. So he had somehow figured out how to do this difficult task. 시각장애인이 작곡과 음악 제작을 전공했다는 것 자체가 이미 기적이나 다름없었기에 레이 찰스나 스티비 원더와 같은 위대한 음악가의 전통을 이어갈 시각장애인 수업을 그에게 맡겼다. 그로부터 3년째 놀라운 소식들이 들려오고 있다. My name is Wayne Piercy. I've been playing trumpet for 12 years, and I'm a 7th semester. And they're doing amazing work. One of them, Wayne Piercy, won an international trumpet competition. One is named Noe Soka. He's from northern Italy, but he plays blues guitar like he's from Mississippi. So the talent level of the blind students is just extraordinary, and they're doing great at Berkeley. But I think a lot of that has to do with the guidance and leadership of Chi. 최근 그의 수업을 듣는 학생이 몇 배로 늘어나면서 그는 버클리 최고의 유명 인사가 됐다. Oh, nice. Awesome. Oh, too great. So where are you now? I'm here. You're here and She is on the faculty. what? I love it. I love it a lot. I came back. Yep. 대학을 다닐 때부터 그는 친구들에게 특별한 인상을 안겨주었다. People depend on sight to be able to, technology-wise, to see patterns, rhythm patterns moving, to see lights, and to operate based on the visual aspect, the visual component that is music. But to be able to do all that and to produce and come up with the quality of work that he has, without that, you have to be considered a genius. He's a genius.
메이저 씨는 LA에서 활동 중인 음악 감독, 한마디로 대중음악계에서 알아주는 프로다. 그의 말에 따르면 김치국 교수가 음악가로서도 상당한 평가를 받고 있음을 짐작케 한다. 실제로 그는 탁월한 즉흥 연주가 가능한 천재 연주가일 뿐만 아니라 작곡가다. 국내에서 황후화라는 이름으로 개봉된 중국 사극 영화를 비롯해 하드코어 액션 스릴러인 킹덤, 그리고 영화 비셔스 사이클의 트레일러와 OST 제작에 참여했다. I met Chien Chang in 2000. 다큐 음악계의 거장인 게리 포스너. 그는 수십 편의 다큐 음악과 5천 곡이 넘는 음악을 발표했다. U2 and Robert Palmer. So I've gotten to play with a lot of musicians, a lot of great musicians, and of course. It's a tiny animal making. 최근 몇 년간 그는 김치국 교수와 함께 음악 작업을 해왔다. 다큐는 대부분 PBS나 디스커버리 채널, 내셔널 지오그래픽의 유명 작품이었다. 게리 포스너가 젊은 시각장애인인 김치국 교수에게 받은 인상은 강렬했다. I'm humbled that she can write music for films without seeing that. I can't do that. I need to see the film and be inspired. So Chi has to be told about the film, and then he must make the film in his head. This is being a master composer. She's a master. 이렇듯 작곡가로 왕성한 활동을 하는 한편 재능 기부 활동에도 적극적이다. 스타 싱아웃이라고 체리티 앨범이에요. 유명하신 분들이 많이 참여하셔가지고 그 음반 작업을 해서 그 아프가니스탄에 있는 어린 친구들을 이렇게 도우는 그런 음반을 만들게 돼서 아주 가장 기억에 많이 좋은 일을 하게 돼서 기억이 나. 보스턴에 있는 한 시각장애인 학교. Hey man, how's it going? 학교 방송국을 담당하고 있는 교사 매튜가 다급하게 그에게 도움을 청했다. I have another question for you. Oh, okay. All right. Great. 김치국 교수가 넘겨준 USB로 뭔가를 테스트하는 매튜. Oh, and it should be great. 대체 무슨 문제가 있는 Oh, there 것일까? it is. Yeah, Perkins VSC.zip. Yeah. Okay. 아이들이 볼륨을 조정할 때 너무 크게 조정하면 믹서에서 불이 들어오면 안 보이잖아요. 그 대신 불 대신 소리를 나게 하는 프로그램을 만들어가지고. That's on now. Push it back up again. Input it. Yeah. It's ever worked. Awesome. I knew it was gonna. I was like, Yeah. I can't get this to work. All right. Chi is absolutely amazing because I couldn't get it to work before. Like it was just, and I was just doing it the wrong way. But 180년 전통의 퍼킨스 스쿨은 시각장애를 포함한 중증 장애아를 위해 설립된 세계적인 장애인 학교다. 앤 설리반과 그의 제자인 헬렌 켈러를 배출한 명문 학교. 이곳에서는 전통적인 장애인 교육에 머무르지 않고 10대들이 좋아하는 미디어나 음악 분야로 진출시키기 위해 노력하고 있다. 그들에게 김치국 교수는 스스로의 노력으로 기술의 높은 벽을 넘은 선구자 같은 사람이다. And some of them have musical talent. Everybody thinks, oh, well, it'll be perfect. They'll just go into radio, they'll go into music, they'll be the next Stevie Wonder, they'll be fine. And that's not always the case. It's a hard business. And so, Chi has been a real role model because so many students, so many visually impaired people are underemployed in this economy. And the numbers are like 70-80% of blind people are unemployed or underemployed. And so to have someone like Chi, who is blind, who is able to make a living, have a family, do the things that he's doing, that's a tremendous role model for our students. I mean, what is the best piece of technology you can't live without?
많은 시각장애인들이 주목하고 부러워하는 성공적인 삶을 살고 있는 김치국 교수. Why did you become a teacher? In the beginning, when I taught myself, no one was around me teaching those technology things. So I thought it will be really helpful for the students. 오늘도 자기가 간 길을 따라올 누군가를 위해 아낌없이 자신의 삶을 나눈다. After 2 years. 김치국 교수는 왜 한국을 떠나 보스턴에서 살게 된 것일까? 학교에서 약 10분 거리에 위치한 아담한 아파트는 그만의 또 다른 세상이다. 제가 문자 보낼 때 이렇게 스크린으로 키보드 치면 너무 느려가지고 이렇게 있으면 제가 이렇게 느낄 수가 있어서 그러면 훨씬 제가 더 빨리 문자를 칠 수 있어가지고. 그가 미국으로 온 건 15년 전. 당시 중학교 3학년이었던 그는 고향인 대전에서 맹학교를 다니고 있었다. 한국에 제가 있었을 때는 시각장애자면은 다 시각장애인 학교를 다녔었어야 돼가지고 일반 학생들이 배우는 거하고 조금 더 뭐 약간 다른 공부도 하고 해야 되고 뭐 이런 게 좀 많아가지고 미국에서는 일반 학생들하고 같이 공부를 할 수 있고 똑같은 교육을 받을 수 있는 게 참 좋은 것 같아서 그래서 계속 미국에서 살게 됐어요. 처음에 왔을 때는 그것보다 영어를 못해서 더 어려웠어요. 그렇게 시각장애인 김치국은 LA에 있는 한 공립학교에 입학했다. 그런데 3년 후 그는 우등생으로 고등학교를 졸업하고 버클리 음대에 진학했다. 그는 늘 앞을 볼 수 없다는 사실보다 어떻게 목표를 향해 갈 것인가에 집중했다. 프로그램에 포커스를 두지 말고 이렇게 솔루션에 포커스를 두면 자기한테 더 긍정적으로 영향을 끼치고 그러니까 그 문제를 더 헤쳐나갈 수 있는 거에 더 쉬운 것 같아요. 저는 화면이 없거든요. 작업할 때. 컴퓨터 안에 들어있는 프로그램 중에 조스라고 화면을 읽어주는 프로그램이 있거든요. 그래서 제가 컴퓨터 키보드 이렇게 만지면 되게 빨리 막 읽어주거든요. 말소리가 너무 느리면은 시간이 엄청 걸리잖아요. 그래서 시간을 훨씬 단축할 수 있으니까 그래서 이렇게 말소리가 빨리 나와서 영어인데 미국 사람들이 들으면 이거 한국말이냐고 가끔씩 물어봐요. 너무 빨라서 미국 사람들도 못 알아들어서. 열일곱 살 때까지는 빛을 봤는데 그 이후로 조금씩 없어지고 지금은 전혀 빛도 안 보여요. 4살이나 3살 정도에 완전히 안 보이게 된 걸로 알고 있거든요. 근데 신기한 게 제가 3살 정도 되면 보였던 게 이렇게 생각이 나야 되는데 보였던 게 생각이 안 나요. 그래서 그게 어떻게 보면 더 좋은 점이 된 게 보였던 걸 아는 사람들은 아쉬워할 수 있는 그런 게 있잖아요. 근데 저는 그 보는 게 어떤 건지를 몰랐기 때문에 어떻게 보면 그런 걸 아쉬운 점이 없게 된 걸 있을 수도 있어요. 그런데 그의 아파트 안에서 다른 사람의 흔적이 발견된다. 그리고 잠시 후 그와 뜨겁게 포옹하는 금발의 여인. (3년) 전 어느 날 그는 매치닷컴이라는 소개 사이트에 음악가인 자신에게 영감을 줄 수 있는 여인을 찾는다고 광고를 냈었다.
그 광고에 로맨틱한 감정을 느끼고 답을 해온 여인이 바로 지금의 아내 티파니다. Our website is right here, and I have my own faculty profile. 명문대학인 유펜에서 간호학 박사 학위를 받은 재원인 티파니는 결혼 후 보스턴의 한 대학에서 교수로 일하고 있다. This is my explanation of my research area and some of my publications. You know, because my last name is Kim, many people assume that I'm going to be Korean. And so students, you know, I'm relatively new at this school. So when students see my name next to the course listing and they sign up, they come to the first class, everyone thinks, who is this white person? And I introduce myself, hi, I'm Dr. Kim, and people are very surprised. 하지만 이들의 결혼은 결코 순탄치 못했다. 티파니는 미국 동부의 보수적인 가문 출신. 장애를 가진 아시아인과의 결혼은 절대 행복할 수 없다며 티파니의 어머니가 결사 반대한 것이다. 하지만 운명적인 사랑을 확신했던 티파니는 결혼을 결심하고 신랑은 신부를 위해 아름다운 음악을 선물했다. And it really made me feel really special that he wrote it, and really beautiful and just really cherished and precious to him, that no song on earth was good enough and he had to write one for me. 티파니는 종종 김치국 교수의 한국인 친구들을 집으로 초대한다. 그 결정적으로 좀 친해지게 된 계기는 어느 날 갑자기 저한테 전화가 와가지고 자기 그 뱅크에서 돈을 좀 찾아야 되는데 저보고 돈을 뽑아달라 그러더라고요. 아 정말 이제 나를 진짜 신뢰하는구나 그런 느낌을 그때 이제 많이 받고. 거실에선 웃음꽃을 피우는 사이 티파니는 저녁 준비로 정신이 없다. 오늘의 메뉴는 돌솥 비빔밥. 손님 수에 맞춰 뚝배기까지 갖춘 걸 보니 솜씨가 예사롭지 않다. Oh, good. I'm just about done. 평소엔 부엌에 잘 들어오지 않는 전형적인 한국 남편 김치국 교수. 하지만 오늘 같은 날은 예외다. 2, 4, 6. 5, 6. Yeah. 예. 한국인인 남편을 위해 일주일에 2번은 한국 음식을 만들어준다는 티파니. 그녀가 만든 돌솥 비빔밥의 맛은 어떨까? Be careful that the pots are very high. The Korean food? So I went out on a ball. 한국 가정에서도 거의 보기 어려운 돌솥 비빔밥. 재료 준비도 번거롭고 고추장 양념도 쉽지 않아 웬만한 한국 주부들도 꺼리기 때문이다. 그런데 진짜 맛있습니다. 예, 제대로 만들었어요. 감사합니다. 어렵게 한 결혼이기에 더욱 열심히 그들만의 행복을 일구어 간다. 티파니는 오늘도 작업 중인 남편에게 음악 여행을 하자고 조른다. How about let's go to Paris, Chi? A cappuccino and eating a croissant is someone with an accordion. Can you make it happen? I like it. Very good. How about Latin America? Very nice tree.
It's really, really beautiful. I think it really moves me. Sometimes it makes me cry, and other times it makes me laugh. Other times it makes me feel kind of warm and romantic. Just that he's able to share that talent and that important piece of his life with me. That was probably what made me fall in love with him the most. 지난 3월 18일 김치국 교수 부부가 한국행 비행기를 탔다. 티파니의 첫 한국 여행이자 김 교수에겐 미국 생활 15년 만에 첫 귀향길이다. 아주 14년 만에 가보는데 많이 기대가 돼요. 많이 바뀌었다고 많이 들어가지고 뭐가 바뀌고 뭐 이런 거 되게 재밌을 것 같아요. 그런 거. 14시간의 비행 끝에 말로만 듣던 인천공항에 도착했다. 네, 잘 지냈어요. Thank you. Long, but very good. 잘 지냈어요. 그렇게 15년 만에 대전의 고향집으로 향했다. 김치국 교수가 태어나고 자란 고향집에는 소식을 듣고 찾아온 이웃 친지들로 잔치집 분위기다. 프렌드, 친구, 엄마. 안녕하세요. 시어머니는 친구들에게 미국인 박사 며느리를 자랑하느라 신이 나시고 티파니는 이모에게 만두 빚는 기술을 전수받느라 정신이 없다. 미국에서 가끔 남편을 위해 만두를 빚곤 했던 티파니. 하지만 수십 년 경력의 시이모님의 솜씨를 보니 아득해진다. 잘했어. You know, and I love to cook and I love to eat. And so it's an opportunity for me to combine all of those things that are important to me. My love for my husband and his family, and for Korean culture, Korean food. 장시간 비행기 여행에 피곤하기도 하련만 싹싹하고 쾌활한 성품의 티파니. 행주질까지 야무지게 해치운다. 앞못 보는 아들을 눈물로 떠나보냈던 어머니는 이제 그림자처럼 아들 곁을 지켜주는 며느리가 여간 고맙지가 않다. So this is a japchae, shabu-shabu thing going on. 티파니는 음식의 위치를 상세히 가르쳐준다. 참 맛있어요. 그 전에 그 어머니는 그 항상 먹여주려고 그러고 난 절대 못하겠죠. 네가 찾아 먹어라. 습관화 되면은 지가 찾아서 다 먹죠. 근데 안쓰러워서 다 먹이려고 그러지. 나는 그렇게 못하게. 먹어야 사니까. 아버지가 밉지 않았어요? 교수님? 아니, 너무 무서우셔가지고. 그렇게 하나 둘 옛날 기억들이 떠오른다. 아들의 어린 시절을 궁금해하는 며느리를 위해 시어머니 장춘자 씨는 앨범을 펼쳐들었다. 이 가정의 셋째로 태어난 아들은 태어날 때부터 심장에 심각한 이상이 있었다. 약을 막 쓰다 보고 또 거기다 안 되니까 산소를 많이 먹이고 이렇게 하다 보니까 나중엔 폐에 물이 찼어요. 그래갖고 살 길이 없었어요, 걔가. 그러다 보니까 또 시력도 잃어버리게 됐고. 심장병 수술하고 나서 그냥 이제 그때부터 눈을 아주 완전히 못 보게 된 거죠. When I was kindergarten, school picnic. 아들의 실명을 스스로의 탓으로 여긴 어머니는 죄책감에서 헤어나지 못하고 괴로워했다. 하지만 아버지는 앞을 못 보는 아들을 보통 아이들보다 더 엄하게 키웠다. 얘는 3살, 4살 때부터 다시 50분에는 틀림없이 일어나야 돼요.
그래서 애들하고 우리 애들하고 같이 손잡고 산에 꼭 올라갔죠. 8시경에. 그걸 한 번도 빼놓지 않고 비가 오면은 우산 쓰면 되고. 김치처럼 어디서나 꼭 필요한 사람이 되라고 세 자녀의 이름을 김치다, 김치네, 김치국으로 지은 아버지. 그 아버지의 엄한 교육 속에서 아들 치국은 강하고 당당한 아이로 자라났고 마침내 스스로 미국행을 결정했다. 그의 유학 생활 뒤에는 두 누나와 매형이 있었다. 동생을 이제 제가 처음 와서 이렇게 여기가 너 가야 되는 길이다라고 가르쳐 주는데 보는데 제가 너무 불안한 거예요. 그래갖고 이제 동생이 이제 길 가르쳐 주고 너 혼자 가봐. 그러고 제가 이제 뒤에서 따라가는데 지금 생각해도 좀 그런데 그때 너무 마음 아프더라고요. 위험하니까. 동생 따라가면서 뒤에서 막 울었어요. 예를 들어서 이제 산수 미분적분 같은 거 공부해야 되는데 그냥 그래프로 설명을 쉽게 해주면 좋겠는데 이게 안 보이니까 설명을 해줄 수가 없는 거예요. 일일이 다 그려서 올록볼록하게 만들어가지고 손으로 짚어가면서 이렇게 미분적분 그래프 설명해줬을 때 얘가 보이는 애였으면 정말 더 잘했을 텐데 상황이 이래서 안타깝다는 생각도 많이 했었고. 김치국 교수의 성공 뒤에는 온 가족의 헌신과 끈끈한 가족애가 있었던 것이다. 시간을 내서 김 교수 부부가 찾은 곳은 서울의 한 대학병원. 1년 전부터 김치국 교수의 왼쪽 눈에 심상치 않은 통증이 시작됐다. 갈수록 더욱 심해져서 시도 때도 없이 시작된 통증은 몇 시간씩 계속되곤 했다. 눈물이 계속 나고 막 식었고 그리고 이렇게 어떻게 표현해야지 좀 싸하게 이렇게 아픈 제가 좀 보겠습니다. 눈물이 되게 많이 나고 이 통증으로부터 해방될 수만 있다면 지푸라기 잡는 심정으로 검사에 응했다. 그런데 그의 눈은 생각보다 훨씬 상태가 심각했다. 지금 눈이 너무 많이 상하셔가지고요. 양쪽 다 지금 이렇게 눈이 이렇게 작아져 있고요. 워낙에 오랫동안 눈이 이제 염증도 많고 그러셨기 때문에 발생한 거라 더 깊이 검사할 게 없을 정도로 그냥 겉에만 속은 볼 수도 없을 정도입니다 지금. 그래서 크게 도와드릴 수 있는 게 그렇게 많지 않네요. 속으로 깊이 함몰된 눈동자에서 전해져 오는 예리한 통증이 한없이 그를 불안하게 한다. 서초구에 있는 한예술대학. 버클리 음대 출신의 대학 선배들을 중심으로 마련한 의미 있는 자리. 그가 갑자기 한국으로 온 것은 오늘의 이 자리를 위해서이다. 한빛 맹학교에 재학 중인 18살의 이은복 군은 피아노 신동이다. 오늘의 행사는 그를 돕기 위한 자선음악회다. 이따 연주 기대. 힘 많이 내시고요. 좀 이따 공연 잘하세요. 예. 네, 약속 다시 한 번. 김치국 교수가 음보기만 할 때가 엊그제 같은데 이제는 자신과 처지가 같은 학생을 돕기 위해 대륙을 오가고 있다. 이번 시간에는 이은복 학생이 가장 좋아하는 베토벤의 비창 소나타를 청해 듣도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 그의 제자들과 비교해도 손색이 없는 은복이. 하지만 아직 한국엔
이런 영재들을 발굴하고 키워낼 시스템이 턱없이 부족하다. 은보기를 위해 가족과 선후배들이 피아노 구입 자금을 모아 전달했다. 녹음한 것을 전달하는 시간을 갖도록 좀 하겠습니다. 큰 박수 부탁드릴게요. 이 작은 정성이 은보기의 재능을 꽃피우는 씨앗이 되기만을 간절히 바랄 뿐이다. 한국을 떠나기 전 티파니를 위해 인사동을 찾았다. As you can see, this is I don't know this place. That. You remember that? I like this one actually. Why don't you take this one? You like it? 한국 전통의 맛과 멋이 있는 인사동에서 두 사람은 신혼여행을 온 듯 즐겁기만 하다. 이 소리가 나네. 돌솥은 안 나. I never cook. Oh, this is very traditional. I can be You look very 아줌마? 15년 만에 돌아온 한국은 그에게 과연 어떤 곳일까? 한국은 어렸을 때 제가 살았을 때 즐거웠던 곳이에요. 그래서 어렸을 때 살았던 기억이 많이 남아서 즐겁게 놀고 개구장이처럼 이렇게 뛰어다니고 막 그런 기쁜 한국, 즐거운 한국. I'll have a very small drink there. Actually, I don't know if it's. I don't know. Oh no. Please, cheese. This? Yeah. You're kissing the one you're kissing. 평생 어둠에 갇혀 살아온 사람. 아무도 가지 않은 길을 헤치며 걸어온 사람. 그러나 지금 그는 음악으로 빛을 그려내듯 어둠에 갇힌 사람들을 희망의 빛으로 이끌고 있다. 영어로 장애를 말하면 disability잖아요. 네, dis를 빼면 ability잖아요. 그래서 장애에 초점을 두지 말고 그 어빌리티에 초점을 맞춰서 사시는 게 가장 중요한 것 같아요. 할 수 있는 거 곰곰이 생각해 보시면 못하는 것보다 더 많을 거예요, 분명히. 그런 거 어떻게 살리면 좋을까? 그래서 디서빌리티를 디스를 빼시고 사시면 좋겠어요. 그는 잊을 수 없는 추억을 만들어준 친구들과 시청자들을 위해 아름다운 피아노 곡을 선물했다.